चलो तो उदाहरण 1.8 एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलमना नियमित विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर जेटला अंतरનું પતન કરે છે। आकृति 1.13a तो તમે જોઈ શકો કે આકૃતિ 1.13a છે। અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય જેને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ કેપિટલ E તો એ કેટલા આપેલા છે 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। देखो विद्युत क्षेत्र है एम आपणे भणी गया था कि भाई विद्युत क्षेत्र है एमनी दिशा धन में बहार आवे। देखो धन में बहार आवे अने ऋण में अंदर जती दिशा में होय छे बराबर। अहींया कोई एक इलेक्ट्रॉन है मुक्त पतन करे छे जेने कापेलुं अंतर h अथवा तो d केटला आपेला छे 1.5 सेंटीमीटर जेने मीटर में फेरवी दीए तो 1.5 × 10⁻² मीटर बराबर ने। क्षेत्रનું માન અચળ રાખીને એટલે કે મૂલ્ય 2 × 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ જેટલું રાખી તેની દિશા ઉલટાવવામાં આવે। દેખો અહીંયા આ દિશા છે તો દિશા ઉલટાવવામાં આવે એટલે ઉપરથી નીચે તરફ થઈ જશે બરાબર। તો દિશા ઉલટાવવામાં આવે છે અને તેમાં એક પ્રોટોનને આ તેટલા જ અંતરનું પતન પામે છે એટલે બંને માટે E અને H સમાન છે। દેખો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે આ પ્રોટોન છે બરાબર ને। तो पतन पामे छे जे आकृति बी में है। दरेक किस्सा में पतन माटे लागतो समय गणो। देखो पहला माटे इलेक्ट्रॉन है तो पतन माटे लागता समय ने आपणे दर्शावी दईए TE वडे अने बीजा किस्सानी अंदर प्रोटोन है तो ये समय ने आपणे नाम आपी दईए TP। T1 अने T2 पण आपी शकाय। बीजू एमां एक आप्युं छे कि गुरुत्वनी असर हेठळ मुक्त पतन साथेनो तफावत जणावो। एटले कि जो गुरुत्वाकर्षणनी असर हेठळ मुक्त पतन पामे तो आपणे ए बराबर जी लईए पण अहींया जी ने अवगणेल छे तो ए वस्तु क्यां सुधी व्याजबी छे एनी आपणे वात करवानी छे। तो देखो आ विद्युत क्षेत्रनी अंदर कोई विद्युत भार गति करतो होय एने आधारित एक्जाम्पल है बराबर। तो देखो फर्स्ट केसनी अंदर आपणे जाणीए छीए कि कोई क्यू जेटलो विद्युत भार ई जेटला विद्युत क्षेत्र में दाखल थाय तेना पर लागतुं बळ F = QE। आपणे कीधुं हतुं ने कि आ सूत्रनो एक्जाम्पल अने MCQ में उपयोग थशे तो F = QE। हवे आपणे जाणीए न्यूटननी गतिना बीजा नियम अनुसार F = ma इलेक्ट्रॉन होय के प्रोटोन बंनेना विद्युत भारનું मूल्य स्मॉल e तो तेथी तमने A मळी जाय। A = शुं थशे E कैपिटल E/m। तो बंने माटे प्रवेगનું मूल्य मळी जशे। हवे आपणे शुं शोधवानुं छे समय अने ए पण प्रवेगी गति माटे। तो आपणे जाणीए अचल प्रवेगी गतिना समीकरणमांथी कोई बी समीकरण लई शकाय। ज्यारे अंतर અને સમય બંને આવતું હોય ત્યારે આપણે કીધું હતું એક જ સમીકરણ કયું D = V0t + 1/2 AT²। તો આ સમીકરણ પરથી આપણને અંતર અને સમય બંનેને આધારિત હોવાથી કિંમત મૂકીએ તો અહીંયા D બરાબર કેટલા લેવાના H, V0 = 0 અને टी बराबर TE अथवा तो TP लई शकीए। आपणे पहला एक एनो जनरल सूत्र मेळवीए ने पछी इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन माटे अलग अलग लखीए बराबर है। तो चलो आ किंमत है लेता आ किंमत आपणे समीकरण में मूकीए तो D नी जग्याए शुं आवशे H, V0 0 है एटले आखुं पद 0 थई जाए +1/2 A नी जग्याए शुं आवशे स्मॉल e कैपिटल E/m × T²। चलो टी ने करता बनाई दियो तो T² बराबर शू थशे तो कि 2 અને m सामे जशे एटले शुं आवशे 2mh/e। हवे आपणे एनु मूल्य जोईए छे एटले वर्गमूळ लई लो तो T² નું વર્ગમૂળ t अहींया आई जशे वर्गमूळमां 2mh/e। तो आ मळी गयुं आपणने व्यापक सूत्र जे तमे डायरेक्ट पण याद राखी शको। चलो आ सूत्र मारे पहला इलेक्ट्रॉन माटे लखवुं छे तो इलेक्ट्रॉन माटे लखीशुं तो शुं थशे TE = वर्गमूळमां 2। इलेक्ट्रॉन होय तो अहींया दळ कोनुं आवे इलेक्ट्रॉननुं एटले meh इलेक्ट्रॉननो विद्युत भार स्मॉल e छे एटले स्मॉल e कैपिटल E। बधानी किंमत मूकी दईए
तो देखो बधानी किंमत तमने आवड़े छे 2 एमी एटले इलेक्ट्रॉन जेनुं दळ केटलुं छे 9.11 गुण્યા 10⁻31 घात एच तमने आपेला छे 1.5 गुण્યા 10⁻2 घात ना छेदमां ईનું मूल्य जे આપણે પહેલી થિયરીથી જાણીએ છીએ 1.6 × 10⁻19 कैपिटल ई जेનું मूल्य अहींया तमने आपी दीधुं छे 2 × 10⁴ घात। हवे देखो आ बधानी किंमतो मूकी सादुरूप आपवानुं। अहींया सादुरूपमां खास ध्यान राखजो, वर्गमूळ लेवानुं होय त्यारे बेकी घातमां ज घात राखवानी। हाँ, हवे सादुरूप आपी जोशो तो जवाब आवशे केटलो 2.9 × 10⁻9 सेकंड। बराबर। चलो आज रीतना प्रोटोन माटे लईए तो प्रोटोन माटे समय जेने नाम आपी दे टीपी। तो बोलो शू फेरफार थशे? आज सूत्र 2 एमी नी जग्याए खाली एमपी आवशे, बाकी कोई फेरफार थशे नहीं। बराबर ने? चलो तो किंमत मूकी जुओ तो उपरनी किंमतो ज आवशे, खाली एमपी नी अलग पड़शे 2। एमपी नी किंमत तमने आवड़े छे अने घणी वखत आपी पण दे छे 1.67 × 10⁻27। एच में तो कोई फेरफार नहीं थाय कारण के बंने एक सरखुं ज अंतर कापे छे एटले एना एच, नीचे पण एना एच कारण के प्रोटोन अने इलेक्ट्रॉन बंनेना विद्युतभार परनुं मूल्य समान होय छे अने जे स्मॉल ई वडे दर्शावाय अने एनुं मूल्य छे 1.6 × 10⁻19 कूलम। बराबर। अहींया पण सादुरूप आपवामां बेकी घातमां फेरवीने पछी वर्गमूळ लेजो एटले जवाब आवशे 1.3 × 10⁻7 सेकंड। तो देखो बंने समय तमने मळी गया छे। दरेक किस्सामां पतन माटे लागतो समय एटले के टी अने टीपी शोधवाना हता जे बंने मळी गया छे। बीजुं तमने अहींया जे वात करवानी छे के भाई आमनो जे प्रवेग छे एमनुं मूल्य शोधवा माटे तो एना माटे तमारे शुं शोधवुं पड़े तो के ए इज इक्वल टू तो के आ सूत्रनी मददथी आपणे इलेक्ट्रॉन माटे लखीशुं तो देखो ऊपर स्मॉल ई कैपिटल ई एमने एम रहेशे, नीचे शुं आवशे एम ई। तो आनी जाते किंमत मूकी अने शोधवानुं छे। एवी ज रीतना प्रोटोन माटे लेशो तो शुं आवशे ई कैपिटल ई अपॉन एमपी। आनी पण जाते किंमत मूकी अने शोधवानुं छे अने बंनेना आंसर तमारे मने ग्रुपमां मोकलवाना छे। बराबर। पण जो आ मूल्य मेळव्या पछी जे जवाब आवे एमां ए ई करी अने तमारे जवाब लखवानो, ए पी करीने जवाब लखवानो। ए नो जवाब छे 10⁻15 घात स्वरूपे अने ए पी नो जवाब 10⁻12 घात स्वरूपे आवशे। बराबर। तो आम जीનું मूल्य આપણે જાણીએ છીએ, જીનું મૂલ્ય કેટલું છે 9.8। હવે જુઓ જીનું મૂલ્ય 9.8 અને આ 10⁻12 15 ઘાત સ્વરૂપે હોય છે તો આપણે કહી શકીએ કે જીનું મૂલ્ય છે એ અને એપીની સરખામણીમાં જીનું મૂલ્ય ખૂબ જ નાનું છે, તેથી ગુરુત્વની અસર અવગણી શકાય। બરાબર છે। ચલો તો ઉદાહરણ 1.9 જોઈએ। 10⁻8 ઘાત કુલમ અને -10⁻8 ઘાત કુલમ મૂલ્યના બે બિંદુવત વિદ્યુતભારો જેને આપણે કહી દઈએ Q1 અને Q2। જે આકૃતિમાં આ Q1 છે ને Q2 છે, બંનેના મૂલ્યો 10⁻8 ઘાત કુલમ છે પણ આ પ્લસ છે ને માઇનસ છે। અનુ એકબીજાથી 0.1 મીટર અંતરે મૂકેલા છે તો બંને વચ્ચેનું અંતર 0.1 મીટર થાય તો આ એ બિંદુથી બંને સમાન અંતરે એટલે એમનું અડધું 0.05 થશે। તો આકૃતિ 1.14માં દર્શાવેલ આકૃતિ તમને આપેલી હશે એ બી અને સી। અહીંયા બિંદુ એ છે, અહીંયા કોઈ બિંદુ બી છે અને અહીંયા બિંદુ સી છે। ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ગણો તો આપણે ઈ શોધવાનું છે। તો ઈ માટે આપણે બે સૂત્ર કીધા હતા। એક ई शोधवा माटे आपणे जाणीए छीए एफ इज इक्वल टू क्यू परथी पण ई शोधी शकाय कारण के ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अने बीजू तो कि बिंदुवत विद्युत भार है एना लीधे उद्भवतुं विद्युत क्षेत्र ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेर। तो अहींया मूल्य आपेला है, अंतर आपेला है, आपणे ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेर थी शोधी शकीए। बराबर। तो
તો પહેલાં આપણે એ બિંદુની વાત કરીએ તો દેખો અહીંયા એ બિંદુ છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોના લીધે ઉદ્ભવે તો કે Q1 અને Q2. Q1 છે તો એમાં પ્લસ એટલે આપણે જાણીએ એની દિશા બહાર જતી દિશામાં એટલે આ દિશામાં છે જે અહીંયા કઈ દિશા થશે આ. Q2 એટલે અંદર જતી દિશા એટલે અહીંયા પણ આ દિશા હશે એટલે બંનેના લીધે એક જ દિશામાં થશે એટલે સરવાળો. બરાબર. તો આપણે પહેલાં એની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ Q1ના લીધે એ બિંદુ આગળ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેને આપણે નામ આપી દઈએ E1A. તો સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ કયું કે Q/R². તો એ પ્રમાણે અહીંયા K એટલે 9 × 10⁹, Q એટલે 10⁻8 કુલમ અને R એટલે આપણે જાણીએ છીએ Q1 થી એનું અંતર 0.05. તો 0.05નો સ્ક્વેર. આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે કેટલો જવાબ આવશે 3.6 × 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ અથવા વોલ્ટ પર મીટર. હવે જો હું અહીંયા સદિશ કરી દઉં તેમની દિશા કઈ દિશા આવશે તો કે આ બાજુ એટલે એને શું લખાય જમણી તરફ. બરાબર. ચલો એવી જ રીતના આપણે Q2ના લીધે શોધીએ તો Q2ના લીધે એ બિંદુ આગળ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેને શું કહેવાય E2A. હવે જુઓ E1A E2A એમાં Q અને R અને K ત્રણેયના મૂલ્ય બદલાતા નથી એટલે ફરી ના શોધીએ તો પણ ચાલે. ડાયરેક્ટ લખાય 3.6 × 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. આ પણ કઈ દિશામાં જમણી બાજુએ. તો દેખો બંને એક જ દિશામાં છે તેથી પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર સંપાતપણાના સિદ્ધાંત અનુસાર EA = E1A. જો અહીંયા સદિશ લખીએ તો પ્લસ સદિશ E2A. બરાબર. તો બંનેનો સરવાળો કરશું તો 3.6 + 3.6 એટલે કેટલા થઈ જશે 7.2 × 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. દિશા તો કે જમણી તરફ. બરાબર. તો ચલો આ જ રીતના આપણે બી બિંદુની વાત કરવી છે. ફર્સ્ટ એ બિંદુ પછી બી બિંદુ. ચલો બી બિંદુ આગળ આપણે વાત કરીએ તો બી બિંદુ છે એ અહીંયા છે તો Q1 છે એના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો આપણે જાણીએ 12 તરફ. Q2 છે તો એ ઋણ છે એટલે આ દિશામાં આવશે. બરાબર. એટલે કે વિરુદ્ધ દિશામાં થશે. તો પહેલાં આપણે બી બિંદુ છે ત્યાં Q1ના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેને નામ આપી દઈએ સદિશ E1B. બરાબર. સૂત્ર એ જ કે Q/R². ચલો અહીંયા કિંમત મૂકીએ તો K એટલે 9 × 10⁹, Q પણ એ જ 10⁻8 કુલમ. હવે અહીંયા Rમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. પહેલાં તમે Q1 થી બીનું અંતર તો એ તમને કેટલું આપેલું છે 0.05. તો 0.05નો સ્ક્વેર તો એ હમણાં જ આપણે શોધેલું એટલે 3.6 × 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. હવે બી બિંદુ આગળ Q2ના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે કહેશો એટલું જ આવશે. નહીં. કેમ? કારણ કે અહીંયા અંતર બદલાઈ જશે. દેખો અહીંયા હવે અંતર કેટલું થશે તો કે Q2 થી બીનું અંતર એટલે 0.05 + 0.05 + 0.05 એટલે કેટલા આવશે 0.1 + 0.05 એટલે કે 0.15. બરાબર ને. તો ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકું 9 × 10⁹, Q એટલે 10⁻8 કુલમ. નીચે બોલો R કેટલો આવશે 0.15. 0.15નો સ્ક્વેર તો કેટલા થશે 4 × સાદુરૂપ આપી જોજો 10⁻³ ન્યૂટન પર કુલમ. હવે દેખો બંનેને સદિશ કર્યા. દિશા હમણાં પહેલાં જ મેં તમને સમજાયું Q1ને કારણે બહાર જતી દિશા એટલે કે જમણી તરફ. Q2 જે આ બાજુ અંદર તરફ આવે છે. બરાબર ને. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એમની જે દિશા છે એ કઈ બાજુ આવશે તો કે જે Q1 છે એ આ જમણી લખાઈ ગયું ડાબી બાજુ અને આ છે એ જમણી બાજુ. કેમ? તો કે આ દિશામાં જમણી છે અને આ દિશા ડાબી છે. ચલો તો અહીંયા બંને વિરુદ્ધ દિશામાં છે. આપણે જાણીએ કે એક જ દિશામાં હોય તો સરવાળો અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો બાદબાકી. એટલે સદિશ EB બરાબર શું થશે E1B - E2B.
ચલો બંનેમાંથી આપણે બાદ બાકી કરીએ તો પહેલાં તો ઘાત સરખી બનાવવાની. ઘાત સરખી બનાવો એટલે અહીંયા 0.4 ગુણ્યા 10⁴ તો 3.6માંથી 3.6 ગુણ્યા 10⁴ માઇનસ 0.4 ગુણ્યા 10⁴ તો કેટલા થશે? 3.2 ગુણ્યા 10⁴ ન્યૂટન પર કુલમ. મોટું મૂલ્ય ડાબાનું છે જે ધન લીધું છે તો અહીંયા મોટાની નિશાની એટલે કે ડાબી બાજુ આવડશે. તો આ જ રીતના આપણે ત્રીજું સી બિંદુ આગળ શોધવું છે. તો દેખો સી બિંદુ આગળ Q1. તો આ સી બિંદુ છે. Q1 થી અને Q2 થી બંનેથી અંતર છે 0.1 મીટર અને બંને પર વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય પણ સમાન છે. તેથી સી બિંદુ આગળ Q1 અને Q2ના લીધે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રના મૂલ્યો કેવા હશે? સમાન. તો E1C બરાબર E2C બરાબર એ જ સૂત્ર કે Q/R². ચલો બધાની આપણે અહીંયા કિંમત મૂકી દો. K એટલે 9 × 10⁹, Q એટલે 10⁻8 અને નીચે R એટલે 0.1નો સ્ક્વેર અથવા 10⁻2 કરી દો તોય ચાલે. તો કેટલા આવશે? 9 × 10⁻³ ન્યૂટન પર કુલમ. પણ અહીંયા જુઓ બંને સદિશ છે તો આ જે છે એ E1C થશે. બરાબર. આ જે છે એ ધન છે એટલે બહાર જતી દિશામાં, આ ઋણ છે એટલે આ E2C. તો એનો પરિણામી સદિશ એટલે સામાન્ય બિંદુમાંથી દોરેલો વિકર્ણ EC થશે. તો એ શોધવો હોય તો આપણે જાણીએ છીએ ઘણી રીત છે પણ સૌથી સહેલી રીત સબાચની રીત. તો દેખો આ ખૂણો 60 હોય તો આ ખૂણો કેટલો થાય? 120. તો દેખો E1C અને E2C વચ્ચેનો ખૂણો થીટા = 120. બરાબર છે. તો આપણે જાણીએ એ પ્રમાણે કે અહીંયા બંને સદિશોનો પરિણામી સદિશ શોધવા માટે આપણે કોનો ઉપયોગ કરીએ? સબાચના નિયમનો. તો સબાચના નિયમ પ્રમાણે EC બરાબર શું થશે? તો કે વર્ગમૂળમાં E1C² પ્લસ E2C² પ્લસ 2E1C E2C cos 120. હવે દેખો આનું મૂલ્ય સમાન છે જેને આપણે નામ ખાલી E આપી દઈએ તોય ચાલે ને. તો અહીંયા શું થઈ જશે? વર્ગમૂળમાં E² પ્લસ E² પ્લસ 2E² અને 120 એટલે -1/2. બે કેન્સલ થશે, એક E² ઉડી જશે એટલે જવાબ આવશે E. તો આ Eનું જે મૂલ્ય છે એ તો આપણે પહેલેથી કહી દીધેલું જ છે. કઈ બાજુ કેટલું છે? તો કે 9 × 10⁻³ ન્યૂટન પર કુલમ. એની દિશા તો કે દેખો આ દિશા. આ કઈ બાજુ કહેવાય? જમણી બાજુ. તેથી જમણી તરફ. બરાબર. તો અહીંયા આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આધારિત આ બંને ઉદાહરણ પૂરા કરીએ. નેક્સ્ટ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ જોઈશું.